pleasure to welcome everybody for this grand occasion of farewell to our 10th class brothers and sisters. Pleasure to welcome our HM sir who is energetic and active, enthusiastic and the capable captain of our school. Please come on to dais, sir. I request Manashwini to present bouquet to our HM sir. Time to invite our most beloved sir to all of us, who is very charming, cheerful, encouraging and inspiring us towards our success with good discipline, hard work and determination. Sir is our English sir. Sri B.V. Ramarao, welcome to dais sir. I request Neetu to present bouquet to sir. It is our national language. She teaches us very sweet and soft. She is only one lady teacher in our school. She is looking to be very soft but very sharp. She guides us like our mother. She is our sweet and beloved madam and our Hindi madam, Srimati S.K. Shafia madam. Please come on to dais. Tall and too big. When the sir entered the class, doors be shut, fans stopped to move. He teaches us so many social and historical things from regional to state to national to international. He made us responsible and good citizens of our nation. He is our Sri Srinivas Reddy sir is welcome to dais with big clap. I request Salma to present bouquet to sir. Salma. Health is wealth. Cleanliness is greenliness. Sir teaches us so many things like the origin of living and non-living things. Plants and animals with beautiful dais rooms. Now we all welcome our biology sir Sri KV sir to come on to dais. Science and technology plays an important role in a nation's development. Sir teaches us so many things like the universe and its origin, the planets and the satellites. He teaches us a lot of things related to physics and chemistry with simple experiments. We warmly welcome our sir Sri Nunna Srinivasrao SF Physics to come on to dais. I request Navina to present bouquet to sir. From dawn to dusk, we cannot lead our life without these economic activities. For every purchase and sell, we need these simple calculations. They are addition, subtraction, multiplication and division. Sir teaches us using low cost and no cost things with simple techniques. Sir is looking to be very calm and silent. He is our master, Sri V. Guravaya Garu. Welcome you, sir. Request Bhuvanasri to present bouquet to our sir. దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స, కమ్మనైన అమ్మ భాష, ముద్దు ముద్దు పలుకులతో అమ్మఒడి నుంచి ప్రారంభమయ్యి బడిలో అడిగిడి అక్షరాలు, పదాలు, వాక్యాలు, పద్యాలు, గద్యాలు, కవితలు, సామెతలు, సూక్తులు, వినయం, విధేయత, కవులు, నాయకులు, వీరులు ఇలా ఎన్నో మధురమైన విషయాలను చక్కటి కంఠంతో రాజయుతంగా తేనెలొలికే పలుకులతో అలరిస్తూ మనకు స్వచ్ఛమైన తెలుగు బోధిస్తున్న శ్రీ విక్రమ్ గురువు గారిని సాదరంగా సగర్వంగా వేదికపైకి మన అందరి కరతాళ ధ్వనులతో ఆహ్వానిస్తున్నాను. సార్కి మమతను పుష్పగుచ్చ ఇవ్వవలసిందిగా. Exercise makes our body strong and healthy. Games and sports and cultural activities are also an equal part as well as our academic subject. Sir takes meticulous care in our physical fit and mental fit. He coaches and using and guides us very patiently and caringly. Sir took us at school and mandal level games and won prizes.
He is our newly appointed PET sir. He is welcomed to dais with our big claps. I request Kajima to present the bouquet to our sir. Sir takes care all of us. From the date of admission to date of leaving from the school, entry to exit, entering all our details, issuing certificates to all of us, and also look after the teachers, particulars providing snacks for 10th class students, etc. Welcome to Dayas Sri Puli Venkateshwarlu sir. I request Manasini to present bouquet to sir. Lastly but not leastly, it alerts us coming to school learning. What is it? The bell. He alerts us very disciplined. His role is very important. He is our A. Venkateshwarlu sir, office subordinate. He is well big class. I request Sana to present bouquet to our sir. Finally, we would also like to invite our all PS school teachers and madams to come on to dais with take part with us. మరి పిల్లల తల్లిదండ్రుల తరపున వచ్చినటువంటి నక్షత్రముల నాన్నగారు అయినటువంటి మనకి ఎల్లవేళ్ళ అందుబాటులో ఉంటున్నటువంటి నాగేశ్వరరావు గారిని కూడా వేదిక మీదకి I request our headmaster sir to preside over the function and to make it continue the program. పాఠశాల సోదరు ఉపాధ్యాయులు మరియు ప్రియమైన విద్యార్థులు అందరికీ చాలా సంతోషదాయకమైన రోజు. అందరికీ శుభోదయం. ఈరోజు మీ అందరికీ తెలుసు, మనం 10వ తరగతి ఇక్కడ 6వ తరగతిలో జాయిన్ అయ్యి 5 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని బయటకు వెళ్ళిపోతున్నారు పిల్లలు. వాళ్ళకి వెల్కమ్ పార్టీ ఉందో లేదో తెలియదు కానీ కాలేజీలో ఉంటుందమ్మా. ఇక ఇది సెండ్ ఆఫ్ పార్టీ అని ఫేర్వెల్ అన్నమాట. ఇక రేపు 21 పరీక్షలు రాస్తున్నారు. ఇక పాఠశాలకి వచ్చి వెళ్తుంటారు పూర్వ విద్యార్థులాగా, అవునా? ఇక 3-4 రోజుల్లో ఎగ్జామ్స్ పోతారు. వాళ్ళు చక్కగా దీవించి మనం పంపించాలి. ఈ 10th క్లాస్ పిల్లలు 17 మంది ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు. అందరూ పాస్ అవుతారు. మొన్న ప్రీ ఫైనల్ వరకు అందరూ పాస్ అయ్యారు. ఇక ఒక్క ఫైనల్ ఉందన్నమాట. ప్రతి టెస్ట్ పాస్ అయ్యారు. ఇప్పుడు అది మీకు లెక్క కాదు. ఇంకా మంచి ఉత్సాహంతో రాసి ఇంగ్లీష్ మీడియం దగ్గర జాగ్రత్తగా రాసుకోవాలి. పాఠశాల అట్లా ఎదురు చూస్తుంటుందో మీ రిజల్ట్ కోసం. మీ తల్లిదండ్రులు, మీ చుట్టాలు, అందరూ పెద్దమ్మలు అందరూ ఎదురు చూస్తుంటారు. ఆ రోజు కోసం మనం ఎదురు చూడాలి. అంటే ఇప్పుడు మంచిగా రాస్తేనే అప్పుడు మన ఫలితాలను కూడా సాధిస్తాం అన్నమాట. అట్లాంటి దీవెనలు మీకున్నాయి. అందరి తరఫున మీరు రాయటమే మీ వంతు, అది చేయండి. జూన్ నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా అందరూ చక్కగా మాకు సహకరించారు. పిల్లలు సహకరించడం అంటే మేము చెప్పినది విన్నారనమాట. విని చివరికి వచ్చేటప్పటికి మీరు ఒక ధైర్యం వచ్చిందనమాట. నేను రాస్తాను, మంచి మార్కులు వస్తాయి, మన స్కూలు మంచి పేరులో తీసుకురావాలి, మన పాఠశాల మంచిగా ఎదగాలి అంటే మనమే బిల్డింగులు కట్టక్కర్లేదు, పిల్లలే మనకి కావాలన్నమాట. కనుక మాకు మీరు వెళ్తున్నది కొంచెం బాధ కూడా. మంచి పిల్లలమ్మ, చాలా మంచిగా ఉన్నారు, పద్ధతిగా చదువుకున్నారు, ఎటువంటి ఆలోచనలు లేవు, మంచి ఆలోచనలు. పల్లెటూరులో ఎట్లుండాలో అట్లనే ఉన్నారు. అందుకు మేమందరం సంతోషిస్తాం. బళ్ళో వచ్చిన దగ్గర నుంచి మీ మీదనే ఆలోచన ఉంటుంది అన్నమాట. మాకు మా ఇల్లు తర్వాత మేము పోయా చూసుకుంటాం, పిల్లలు ఏంటి, ఏ కాలంలో ఏం తేవాలని. ఇంకా 2 మాటలు చెప్తాను. నేను సెప్టెంబర్ 2023 వచ్చాను. వినాయక చవితి రోజే వచ్చా. మరి చవితి రోజు వద్దంటున్నారు. కాదు పోవాల్సిందని వచ్చా. నేను పనిచేసిన పాఠశాల మీలాగనే నేను రేపు జూన్ 30న వీడ్కోలు తీసుకుంటే కదా, శాశ్వతంగా పాఠశాలకు రాకుండా. అంటే వస్తే పూర్వ ఉపాధ్యాయుడిలాగా వస్తున్నాను అనమాట. రావటం నేను నా తల్లిని తండ్రిని తలుసుకొని వచ్చి మళ్ళా పాఠశాలకు వెళ్తున్నాను.
వచ్చి ఇక్కడ మన పాత పిఈటి సార్ ఉన్నారు, ఆ మెట్టుకి నేను ముద్దాడిన అనమాట. మళ్ళీ నేను ఈ స్కూల్కి రాగలుగుతున్నా లేదా అనుకున్నాను. నేను ఇష్టపడ్డ పాఠశాలకు వచ్చాను. నేను దాన్ని ముద్దాడాను, పోయాను, చెంత పులికించిపోయాను ఆ రోజు. అందుకని 14 మందిని బయటికి పంపించా, 25 మందిని పట్టుకొచ్చా. బడికి వస్తానని ఉండాలి, ఏం చూడాల. ప్రైవేట్ స్కూల్లో ఏం చూస్తారు, నీకు ఏబిసిడీలు వచ్చా, వాళ్ళు వచ్చా, హిందీ వాళ్ళు వచ్చా అడుగుతారు. అట్లా నువ్వు రోజు బడికి వస్తావా నా అన్న, నేను సుఖంగానే ఉంటారా, వెళ్ళిపోతా, నాకు పెన్షన్ వస్తుంది, అన్నీ వస్తాయి. కానీ నీ ఊరు పాఠశాల పోద్ది. ఇప్పుడు నాగేశ్వరరావు మన నక్షత్రరావు వాళ్ళ నాన్న మా ఫస్ట్ బ్యాచ్ 10th క్లాస్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు, ఆ అబ్బాయి వాళ్ళ కూతురుని చదివించుకుంటాడంటే వెరీ హ్యాపీ అనమాట. ఆయన లేకపోతే ఫీజు కట్టగలుగుతారు, ఎందుకు అంత శ్రమ పడాలి. ఆ పాఠశాలను మనం ఇక్కడ ఉంచాలన్నమాట. మీ పిల్లలు కూడా ఇక్కడ చదువుకునేటట్టుగా ఈ పాఠశాల మీదన్నమాట, అది మీది. అందరం కలిసి నెక్స్ట్ బాగా దీన్ని ప్రోత్సహించిన తర్వాత ఇక మీరు చాలా ఇష్టంగా ఉన్నారన్నమాట పిల్లలు. నేను ఎట్లా ఉన్నానో మా సార్లు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారన్నమాట. చాలా చక్కటి జట్టు వచ్చిందనమాట. ఇండియన్ క్రికెట్ టీం మొన్న గెలుచుకున్నారు కదా, అట్లాంటి టీం మన బడిలో ఉన్నారు. 6 కొట్టే వాళ్ళు ఉన్నారు, అవునా, నాట్ అవుట్ వాళ్ళు ఉన్నారు, అందరూ ఉన్నారనమాట. కానీ ఉపయోగించుకోవటమే మన ఊరు, మన పెద్దలు, మీ తమ్ముళ్ళని వాళ్ళని బాగా ప్రోత్సహించండి అన్నమాట. మనం స్ట్రెంత్ని పెంచుకోవాలన్నమాట. ఈ పాఠశాల పెద్దలు ఎంతో మంది దీన్ని ప్రోత్సహించారు, దీన్ని మనం నిలబెట్టాల్సిన బాధ్యత మంది. వాళ్ళు లేరు, కొంతమంది చనిపోయారు, కొంతమంది వృద్ధాప్యంలో ఉన్నారు. ఇక్కడికి వచ్చి పాఠశాలను చూసి సంతోషపడ్డ వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఒక 25, నేను ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో జాయిన్ అవ్వడం చాలా మంది ఉండేవాళ్ళు, మనకు అప్పు చెప్పారనమాట. మనం దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి, మన అందరి బాధ్యత. సార్ లాస్ట్ పిల్లలను చెప్తున్నా, మీరు ఎప్పుడైనా పిలవండి సార్ బడిబాట. నేను వచ్చి మీ మీద పెత్తనం కాదు సార్, నా గొప్పతనం కాదు, మీకు సహకరిస్తా ఒక పూర్వ ఉపాధ్యాయుడిగా లేదా ప్రధాన ఉపాధ్యాయుడిగా రావాలి, మా బడిలో చదవాలి నువ్వు అని నేను వచ్చి గట్టిగా అడుగుతా సార్. ఏం కాదు సార్ అడిగితే, అది మీరు గుర్తుపెట్టుకొని ఈ పాఠశాలను కొద్ది రోజుల్లో మీ చేతుల్లో పెట్టి వెళ్ళిపోతా. నేను తక్షణం ఏంటి, మనకు ఒక చక్కటి డయాస్ కావాలి. వెంటనే నేను నా తల్లిదండ్రులను స్మరించుకొని, అది నా పేరు నాకు కూడా నచ్చలే అక్కడ పెట్టడం, చాలా నాకు ఎట్టెట్టడం ఉంది సార్, కొద్దిసేపు నేనే చేద్దాం అనుకుంటున్నా. సరే మా అమ్మా నాన్న పేరున మీరందరూ చక్కగా ఉండాలని ఇది ఒక 10,000 అని నేను వెళ్ళాను. అది సరే చెప్తున్నా సంఖ్య ఎట్లుంటుంది అనేది 14,000. మీకు ఇట్లాంటి చక్కటి డయాస్ లో అందరి దీవెనలతో మిమ్మల్ని పంపించాలని కోరిక నాకు. డబ్బులు నాకు అది ఇబ్బంది ఏం లేదు, ఎక్కడో దగ్గర సెట్ అయితే నాకు నా శాలరీలు. నేను నిజాయితీగానే ఉంటాను, అందరూ నిజాయితీగా ఉంటున్నారు. కనుక నేను హృదయంతో అంటే మంచి ఆలోచనతో మా అమ్మా నాన్న ఆ దీవెనలతో, బిడ్డ నువ్వు బాగా ఎదగాలని నాకు ప్రోత్సహించి నన్ను చదివించారు. మా అమ్మ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. మా అమ్మ నేను దీవెనలు తీసుకోకుండా ఎక్కడికి పోలేదన్నమాట. ఉద్యోగం, బిడ్డ బాగుండాలమ్మా, నువ్వు ప్రయాణం చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త అమ్మ అంటది అనమాట. అందుకని నేను బండి ఎక్కినా, బస్సు ఎక్కినా, కారు ఎక్కినా మా అమ్మ మాట నాకు స్మరణకు వస్తుంది అనమాట. నువ్వు బాగుండాలమ్మా, బాగుంటేనే నువ్వు ఇంకోటికి ఉపయోగపడతావు అనేదన్నమాట. ఆమె చాలా సంతోషపడతారు. అది నేను నా పర్సనల్ మాట చెప్తున్నాను. కనుక వాళ్ళ దీవెనలతో మనం ఏమన్నా కానీ చాలా సంతృప్తిలో ఉన్నాను. కొద్దిమంది పిల్లలు మా స్టాఫ్, మాలో వాళ్ళకు కొంతమంది గెస్టెడ్స్ అవుతారు. మనం నిజాయితీగా ఉందాం సార్, నిజాయితీ ఉత్తమమైన విధానం. కనుక మీరందరూ మంచిగా పాస్ అయ్యి మంచి రిజల్ట్ వస్తే ఆ రోజు ఆనందం ఆ రోజు ఉంటుంది అనమాట. కనుక ఈ ఊరు లాస్ట్లో మాట, ఈ ఊరు మాది పుట్టింది అక్కడ, కానీ ఈ ఊరు అనగానే ఇక్కడున్న పెద్దలు నన్ను ఈ ఊరు వాళ్ళలాగా కలుపుకుంటారు అనమాట, ఈ ఊరు వ్యక్తిలాగా. కనుక నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. కనుక ఈ చాలాసేపు మాట్లాడాను, సార్లు కూడా సంక్షిప్తంగా మాట్లాడతారు, అన్నిదా భావించకుండా మీరు చక్కగా మాట్లాడి ఈ మంచి కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని వెళ్ళవలసిందిగా కోరుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. రామారావు గారు. Good morning to all. Respected our headmaster sir and my dear friendly colleagues, dear non-teaching staff and dear loving children. It's a great pleasure to me being invited to this great delightful function. For the last few years, it has become a traditional ceremony in every school, and at the same moment, I have to appreciate you both 9th and 10th class children. Since the last 10 or 15 days,
you are all putting your efforts to make this program very success. So with your permission, being your subject teacher, I would like to share my views on this memorable occasion. You are going to appear for examinations not just now. For the last 1 or 2 months, you have been appearing examinations and hope that you are all well prepared. No doubt at all. I believe that no doubt you all well write and you bring good results. Education is man making. It makes a man. It makes a perfect man. Education is life giving. It gives us life. మనకు ఒక జీవితాన్ని అంటూ ఇస్తుంది ఎడ్యుకేషన్ అనేది. Not only that, and character building. Without character, there is no use of whatever the degrees and whatever the education we got. The character is very important. So education should be productive only we develop our character and it should be useful in life making. We want that education by which character is formed, strength of mind is increased, the intellect is expanded, and by which one can stand on one's own feet. And one more example also I will give you. The role of a student is as important as a teacher. Here both are equal. No one is more or no one is less. Both teacher and the student, both are equal at all. Okay, in acquisition of knowledge, both the teacher and a student are like brothers. No one is more or less. Both of them are working hard with strong determination and mutual cooperation, aiming at knowledge development. And one more thing, Arjuna's power of concentration. అర్జునుని మన పాండవులను 5గురిని పిలిచి ద్రోణుడు అడుగుతాడు, ఏమంటాడు, నీకు ఆ చెట్టు మీద ఏం కనబడుతుంది అని చెప్పేసి అంటాడు. వరుసగా ధర్మరాజుని, భీముని, నకుల్ని, అందరూ కూడా ఆకులు కనపడుతున్నాయి, కొమ్మలు కనపడుతున్నాయి, ఇంకేదో ఏదో చెప్తారు. బట్ అర్జునుడు ఒక్కడే నాకు ఆ పక్షి యొక్క కన్ను కనపడుతుంది అని చెప్పేసి అంటాడు. సో లక్ష్యం వైపు దృష్టి ఉండాలన్నమాట. లక్ష్యం వైపు దృష్టి ఉండాలి. We are aiming at our goal. The teacher should inspire the children to realize the ultimate value of education and its truth and beauty. And it's delivering a speech in European Economic Summit, APJ Abdul Kalam said, these are the beautiful words. Here you see, observe these sentences. Where there is a righteousness in the heart, మన హృదయంలో ఎక్కడైతే సత్యం అనేది ఉంటుందో, there is a beauty in the character. There is a Yes, when there is a beauty in the character, there is a harmony in the home. When there is a harmony in the home, there is an order in the nation. When there is a order in the nation, there is a peace in the world. So how these are linked with, righteousness, character, harmony, and beauty, right? So dear outgoing children, do remember what I said and nothing to worry about exams. Before going to examination hall, we have to keep these things with us. Okay, you should bring your well-write pens, hall ticket, exam pad. Okay, these are the precautions you should take care of it. Own scale, eraser, don't take any chits of matter. Chits, don't take any chits. Okay, and when you enter the hall, sit calmly, be cool, don't think of anything else till you get the question paper. I wish you bring the fame and name to your parents, teachers, to your school, and lastly to your village. I hope that you will be the inspiration to the coming batches. I am so grateful and thankful to you all providing us this tasty and delicious lunch also. Okay, I once again thankful one and all for giving me this opportunity, to stand before you. Once again, thank you one and all. Thank you. శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మన సోషల్ సార్ మాట్లాడవలసిందిగా కోరుచున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. వేదిక మీద ఉన్న ప్రధానోపాధ్యాయుల వారికి, నా సోదరోపాధ్యాయులకు నమస్కారాలు. విద్యార్థులందరికీ నా శుభాశీస్సులు. 10వ తరగతి పరీక్షలకి సిద్ధమవుతున్నటువంటి విద్యార్థులందరికీ ముందుగానే బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ చెప్తున్నాను. చాలా సంవత్సరాల తర్వాత చాలా స్మాల్ క్లాస్కి నేను 10th క్లాస్కి టీచ్ చేశాను. నేను ఫస్ట్ అపాయింట్మెంట్ అప్పుడు నక్కపర్నవేల్లో 540 మంది ఉంటే 80 మంది ఉన్నారు 10th క్లాస్లో. అక్కడ నుంచి వెన్నవేలు వెళ్ళినప్పుడు చాలా చిన్న స్కూల్ అనుకున్నారు, 250 మంది అక్కడ.
250 మంది చాలా చిన్న స్కూల్లో అనుకున్నాం. చానాళ్ళు టైం పట్టింది అడ్జస్ట్ కావడానికి. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మొత్తం స్కూల్ 20 మంది ఉన్నారు. 9th క్లాస్కి పోతే నాకేం బలాలు తప్ప ఏం కనిపించవు. బాగా జనం ఉంటేనే నేను క్లాస్ని ఎంజాయ్ చేయడం కుదురుద్ది. తక్కువ మంది పిల్లలు ఉన్నారు. ఓకే, బెస్ట్ ఉన్న నేను టీచ్ చేసినటువంటి క్లాస్లో ఇది కూడా 10th క్లాసు వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఈ క్లాస్లో. మీరు మంచి మార్కులు రావాలి. గతంతో కంపేర్ చేస్తే చిన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే 10 ఎక్కువ వస్తే 10 అంటే 91 నుంచి 100 మధ్య ఎంత వచ్చినా 10. మన ఇండివిజువల్గా మన క్యాపబిలిటీని ప్రూవ్ చేసుకునే అవకాశం లేదు. 91 నుంచి 100 మధ్య ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒకే స్టాండర్డ్లో ఉండేది, ఒకే బేస్లో ఉండేవాళ్ళు. కానీ 91, 92, 93, 94 అంటే 9-10 ర్యాంక్స్ ఈ A1లోనే 10లోనే మనకి న్యూగా ప్రొవైడ్ అయినాయి. కాబట్టి మిగతా సబ్జెక్టులు అన్నిటికంటే మనకి 10లు కాదు కావాల్సింది 100లు. ఏం కావాలి మనకి? నేనైతే బాగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా ఒక హాఫ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ కెన్ గెట్ 100 మార్క్స్ అని. నేను బాగా అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే చాలామంది స్టూడెంట్స్, నేను ఎప్పుడు క్లాస్ ఎప్పుడు క్లోజ్డ్లో ఉంటా. మా దృష్టి కేంద్రం, దృష్టి క్షేత్రం, మనం చేసే పని, మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం. మనం పాఠ్యాంశాలు నేర్చుకునేటప్పుడు లేదా బోధించేటప్పుడు దృష్టి క్షేత్రం ఎప్పుడు కూడా నేర్చుకునే అంశం మీదే ఉండాలి. ఒకవేళ విండో ఓపెన్ చేస్తున్నా, డోర్ ఓపెన్ చేస్తున్నా, ఫ్యాన్ తిరుగుతూ ఉన్నా మీ దృష్టి అంతా వీటి మీదకి వెళ్తుంది. కాబట్టి ఇవేవి ఉండకుండా ఉంటే బాగుంటుందని నేను చాలా సందర్భాల్లో కోరుకుంటా. 99.9 సిచ్యువేషన్స్లో అట్లే ఉండాలని కోరుకుంటా. దానివల్ల ఏంటంటే మిమ్మల్ని అందరూ అటెన్షన్ గ్యాదర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. నాకు చాలా సందర్భాల్లో బెల్లు కూడా వినపడదు. బికాజ్ నా కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా నేనేం చెప్పాలి అని. మీకు ఎక్కువసార్లు వినపడుతూ ఉంటుంది. కారణం ఏంటంటే మీరందరూ క్షేత్రంలో ఉన్నారు. అంటే చుట్టుపక్కల జరిగే ఏ విషయాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయడం ప్రారంభించినా మన కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది మనం నేర్చుకునే విషయం మీద ఉండదు. కాబట్టి ఆ దృష్టి కేంద్రాన్ని మనం దాటకుండా ఇన్ ద ఎగ్జామ్ హాల్ ఆల్సో మీరు పరీక్షా కేంద్రానికి వెళ్ళిన తర్వాత పక్కోడు పిలుస్తాడు, వెనకోడు పిలుస్తాడు, ఇన్సులేటర్ ఎందుకు చెప్తూ ఉంటాడు, ఇవేమి మనకి వినిపించకూడదు. మనకి చుట్టుపక్కల జరిగే ఏ సంఘటన కూడా మన మనసులోకి రావడానికి వీల్లేదు. అప్పుడు మాత్రమే మనం ఏదైతే ప్రజెంట్ చేయాలనుకున్నామో అది మాత్రమే చేయడం సాధ్యం. బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ అందరికీ. హెడ్ మాస్టర్ గారు కూడా మంచి రిజల్ట్ ఇచ్చి పంపించినట్టు ఉంటుంది. 100% రిజల్ట్ మనకి 5.8, 5.9 టాప్ మార్క్ కింద మనం తీసుకొచ్చినామంటే సార్ కూడా ఇక్కడికి నా బడి నా ఊరు అని ఇంత చేసినందుకు మంచి గిఫ్ట్తో పంపించే అవకాశం. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. శ్రీనివాసరెడ్డి గారు. శ్రీనివాసరెడ్డి గారి క్లాస్లో పోగానే నాకు చెమటలు పడతాయి ముందు. ఈ సార్ వాళ్ళు అలవాటయ్యారు మీకు. నేను పోగానే 1 నిమిషంలోనే బయటకు వస్తాను. తర్వాత మన బయాలజీ సార్ని మాట్లాడవలసిన కోరుతున్నా. గౌరవనీయులైన ప్రధానోపాధ్యాయులు మరియు వేదిక నల్లించిన తోటి ఉపాధ్యాయులు అందరికీ కూడా శుభోదయం. అలాగే మరి వేదిక ముందున్న చిన్నారులందరూ కూడా శుభాశీస్సులు. ఇప్పుడున్న 10th క్లాస్ 17 మంది కూడా మరి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వచ్చి 6 సంవత్సరాలు, 6వ బ్యాచ్ ఇది 10th. కానీ ఇంత మంచి బ్యాచ్ ఇప్పుడు కూడా నేను చూడలేదు ఈ 6 సంవత్సరాలలో. ఇంత మంచి బ్యాచ్, బెస్ట్ బ్యాచ్ కూడా ఇప్పటికి కూడా నేను అందరితో చెప్తుంటాను. బెస్ట్ బ్యాచ్, ది బెస్ట్, మామూలు బెస్ట్ కాదు, ది బెస్ట్ బ్యాచ్ అని చెప్తుంటాను. అలాగే మరి ఈ బ్యాచ్లు అందరూ కూడా మనం మండల్ లెవెల్, డిస్టిక్ లెవెల్, స్టేట్ లెవెల్ కూడా తీసుకెళ్ళి మిమ్మల్ని స్టేట్ లెవెల్ కూడా తీసుకెళ్లే ఛాన్స్ మనకు వచ్చింది. డిస్టిక్ లెవెల్ పోయినా, మండల్ లెవెల్ కూడా పోయినా, అన్నిట్లల్లో కూడా మనం 2nd, 3rd అంతకంటే ఎక్కువ పోవాలి. 1st, 2nd, 3rd, 4th ర్యాంక్ కూడా బాగాలేదు. దానికి అందరూ కూడా మనం చాలా అభినందనలు అందరూ కూడా. సరే బయాలజీ సబ్జెక్ట్కి వచ్చేదాకా, సరే బయాలజీ వచ్చేదాకా హిందీ లాగే తేలిగా అనుకుంటారు సబ్జెక్టు. సరే చాలా వరకు సబ్జెక్ట్ అయితే తేలికనే ఉంటుంది. మీరు కొద్దిగా కష్టపడి ఆ డయాగ్రామ్స్ అవి నేర్చుకుంటే ఇంకా తేలిక ఉంటుంది. కొద్దిగా ఫాలోఅప్ చేసుకుని ఈ 3 రోజులలో కొద్దిగా ఇష్టపడి చదవండి. కష్టపడి కాదు, ఇష్టపడి మనం 10/10 ఎంతవరకు కొట్టగలరు అనేది ఈ 3 రోజులు, ఇవాళ ఒక్కరోజు వదిలిపెట్టండి. రేపటి నుంచి మీరు పుస్తకాలు తీసి గట్టిగా చదవండి, మామూలు చదవద్దు. మనం 10th క్లాస్ మంచిగా 10/10 రావాలి. అందరం కూడా పాస్ కావాలి. 100/100 రావాలి. అందరం దాన్ని మనం హెచ్ఎం సార్కి గిఫ్ట్గా ఇవ్వాలి. ఆ రోజు అందరం కూడా ఆ రోజు ఒక పండగ వాతావరణం సృష్టించి ఒక పండుగను జరుపుకుందాం. అందరు కూడా 10th క్లాస్ రాయబోయే పిల్లలందరూ కూడా ఆల్ ది బెస్ట్. ఫిజిక్స్ సార్ని మాట్లాడవలసిన. గౌరవనీయులు హెడ్ మాస్టర్ గారికి, అలానే నా తోటి ఉపాధ్యాయులకు
ప్రియమైన విద్యార్థులకు 10th క్లాస్ ఫేర్వెల్ డే శుభాకాంక్షలు. మంచి రిజల్ట్ ఎందుకు అని అంటే మీకోసం అమ్మా, మాకంటే మాకు నెక్స్ట్ బ్యాచ్ వస్తూ ఉంటుంది, ఇంకోటి మిమ్మల్ని మించిన వాళ్ళు కూడా రావచ్చు. కానీ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఎందుకు కోరుకుంటున్నామంటే మీరు జీవితంలో మంచిగా ఎదగటం కోసం, మంచి పౌరులుగా ఉండటం కోసం, మీరు మంచి ఫలితాలు సాధించాలి. దానికోసం మా వంతు కృషి చేశాం. ఎంతైతే చెప్పాలో అంత చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేశాం అని అనుకుంటున్నాం. మరి మీరు ఎంతవరకు రిసీవ్ చేసుకున్నారో తెలియదు, కానీ మీరు విన్నదంతా కూడా అక్కడ రేపు తల్లాడులో ప్రజెంట్ చేసి మంచి రిజల్ట్ తీసుకొచ్చి దాదాపుగా అందరూ పాస్ కావాలి, 100% పాస్ కావాలి, పాస్ అవుతారు. అలాంటి రిజల్ట్ని మనం సార్కి ఇచ్చి సార్కి కూడా మంచి వీడ్కోలు జూన్లో చెబుదాం. ఓకేనా? చెప్తారా? 100%. ఓకేనా? చక్కగా చదవండి, మంచిగా రాయండి. టెస్టులన్నీ మనం రాష్ట్ర స్థాయికి కూడా వెళ్ళొచ్చాం. అవునా? రాష్ట్ర స్థాయిలో మనకి జస్ట్ మిస్ అనమాట. మిస్ ఏం కాదు, వచ్చినట్టే అమ్మా. అక్కడ దాకా వెళ్ళామంటే ప్రైజ్ వచ్చినట్టే. అలాంటి స్థితిలో ఉన్నాం మనం ప్రస్తుతం. దీన్ని ఇంకా బాగా అందరూ మన మండలమే కాకుండా జిల్లా స్థాయి వీళ్ళందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అని అంటే 10th క్లాస్ని మంచిగా రాయండి, మంచిగా ప్రజెంట్ చేయండి, మంచి రిజల్ట్ తోటి రండి. ఓకేనా? ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి హెడ్ మాస్టర్ గారికి ధన్యవాదాలు. చెప్పినట్టు మనం మంచి కార్యోన్ముఖం కావాలి. తర్వాత అక్కడ మనకి మీ టెక్స్ట్ బుక్స్ రాసే ఆయన డైరెక్టర్ అన్నమాట. పెద్ద ఆయన డయాస్ మీద పిలిస్తే మన ఆసిఫ్ని తీసుకోలేను, శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, తర్వాత మన నున్నా సారు, నేను ఇంకా ముగ్గురు కదా. మేము పోయి మా సార్ని కలవాలన్నా 24 గంటల్లో ఒక్క నిమిషం కూడా కేటాయించరు. అట్లాంటిది మేము పోయి ఫోటో దిగి షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చాం. ఏ స్కూల్ వాళ్ళకి కాదా, మేము చాలా అదృష్టం, ఫోటో చాలా జాగ్రత్త దాచుకున్నాం అనమాట. సరే, నెక్స్ట్ మనకి గురువయ్య గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ముందుగా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ప్రధాన ఉపాధ్యాయుల వారికి మరియు నా తోటి ఉపాధ్యాయులకు నమస్కారాలు. అదేవిధంగా ఈరోజు వీడ్కోలు తీసుకుంటున్నటువంటి 10th క్లాస్ విద్యార్థులకి, ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ రాయబోతున్నటువంటి 10వ తరగతి విద్యార్థులకు నా శుభాకాంక్షలు. మరి మీరు నాకు 16వ 10th బ్యాచ్ ఇది. సో మనకి ఈ 16 బ్యాచ్ల్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ బ్యాచ్ అని చెప్పుకోవడానికి ఉన్నటువంటి బ్యాచ్ అన్న. మరి ఇది మంచి బ్యాచ్ కాబట్టి వీళ్ళకి కొంచెం మంచి ఎక్కువ టైం ఇస్తే, ప్రిపరేషన్కి ఎక్కువ టైం ఇస్తే మరి మంచిగా చదివి మంచి మార్కులు తెచ్చుకొని మరి మన పాఠశాలకి మంచి పేరు తెస్తారనే ఉద్దేశంతో మేము సాధ్యమైనంత వరకు కూడా దాదాపు నవంబర్ 20th నాటికి 10th క్లాస్ మ్యాథ్స్ సిలబస్ కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత సాధ్యమైనంత వరకు ఎగ్జామ్స్లో ఎవరి మీద కూడా డిపెండ్ కాకుండా మనం ఇండివిజువల్గా మన ఓన్గా సొంతంగా మంచిగా రాసి మంచి మార్కులతో పాస్ కావడానికి ప్రయత్నం చేయండి. మంచి మార్కులతో పాస్ అయ్యి మన పాఠశాల స్ట్రెంగ్త్ని ఇంకా పెంచడానికి మీరు రాసేటువంటి మీ ఎగ్జామ్స్, మీరు చూపించేటువంటి ప్రతిభే మన పాఠశాల ఇంకా మంచి అభివృద్ధి చెందడానికి నాంది లాంటిది. ఇటు అకాడమిక్ పరంగా కానీ ఉపాధ్యాయులకి పూర్తి స్వేచ్ఛనిచ్చినటువంటి, అన్ని విధాల పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇచ్చి మేము నచ్చినట్టుగా చెప్పుకోవడానికి అవకాశం కలిగించినటువంటి మంచి ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు ఉండటం మా అదృష్టం. ఇక్కడ లేదా సార్కి మంచి గిఫ్ట్, ఈ రిజల్ట్ ఇచ్చేసి మంచి గిఫ్ట్ ఇస్తారని ఆశిస్తున్నాను. ఇంకా 3 సంవత్సరాలు పెంచితే ఇంకా చాలా అదృష్టవంతులం. ఫస్ట్ మీకంటే కూడా మేము అదృష్టవంతులం. ఎందుకంటే సారు ఇక మిగతా విషయాలని మేము చూసుకుంటే పిల్లల అకాడమిక్ సైడ్ మొత్తం కూడా మేము చూసుకోవడానికి అవకాశం కలిగింది. కాబట్టి సార్ లాంటి వ్యక్తి ఉంటే ఇంకా మంచి అవకాశం ఉంటుందని మేము భావిస్తున్నాము. సరే, ఎనీహౌ మీరు సెంటర్లో మంచిగా మన నడవడికి కానీ మరి ప్రవర్తన కానీ ఏ విధమైన ఇబ్బంది లేకుండా మన పినపాక పిల్లలు అంటే మంచి పిల్లలు, ఒక చదువులేనే కాదు వ్యక్తిగతంగా గుణగణాల పరంగా కూడా మంచిగా ఉంటారనే పేరుతో మంచిగా ఎగ్జామ్స్ రాసి మంచి రిజల్ట్ తీసుకుని వస్తారని ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి హెచ్ఎం గారికి ధన్యవాదాలు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. మంచి విషయాలు చెప్పారు. విక్రమ్ సార్ వస్తానంటే ఏంటో అనుకున్నా, కానీ మైమరిపించి పోతారనమాట. ఫ్రెండ్షిప్లో కానీ అన్ని విషయాల్లోనమాట. సో
సార్ను మాట్లాడవలసిందిగా పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుల వారికి మరియు నా తోటి ఉపాధ్యాయులందరికీ నమస్కారాలు. పిల్లలందరికీ శుభాశీస్సులు. అన్ని స్కూళ్ళలో ఉండే పిల్లలు చదువుతారు కానీ క్రమశిక్షణ సరిగ్గా ఉండదు. కానీ ఇక్కడ పిల్లలకి చదువుతో పాటు క్రమశిక్షణ కూడా బాగుంది. చెప్పిన మాట కానీ ఎగ్జామ్ పెడుతున్నాను రేపు అంటే ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ అయ్యి వస్తారు సార్. వేరే స్కూల్లో పిల్లలు అలా మేము రేపు రాస్తాం సార్, ఎల్లుండి రాస్తామని చెప్పేవాళ్ళు. కానీ ఇక్కడ పిల్లలు చాలా మంచి పిల్లలు, చాలా చక్కగా చదివే పిల్లలు ఉన్నారు. మంచి రిజల్ట్ వస్తుందని అనుకుంటున్నాను. మనం అందరం బాగా చదివాము, బాగా చదవాలి, బాగా రాయాలి. ఓకేనా? అందరికీ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్. బాగా రాస్తారు కదా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మన ప్రైమరీ స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ గారు నరసింహారెడ్డి గారిని ఒకసారి వేదిక మీదకి వచ్చి కనిపించి 2 మాటలు, మీ విద్యార్థులే సార్ పద్దాకు వచ్చారు సార్, మాట్లాడితే సంక్షిప్తంగా మాట్లాడి వెళ్ళవలసిందిగా కోరుతున్నాం. మళ్ళీ భోజనం కోసం ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు నరసింహ గారికి, ఉపాధ్యాయులందరికీ, మిగతా విద్యార్థులందరికీ ముందుగా పేరు వెళ్ళే శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇప్పుడు 10th క్లాస్ విద్యార్థులందరూ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి రెడీగా ఉన్నారు. సార్ మీరు వెళ్ళిన తర్వాత ఎగ్జామ్ హాల్లో కూర్చొని ఇన్సులేటర్ను మాత్రం ఇబ్బంది పెట్టకూడదు. ఇన్సులేటర్ని ఇబ్బంది పెడితే మిమ్మల్ని టార్గెట్ చేస్తారు, పక్కకు కూడా తిరగనియరు. జాగ్రత్తగా క్లాసులో ఉన్నట్ల సిన్సియర్గా ఎట్లా ఉన్నారో ఎగ్జామ్ హాల్లో కూడా సిన్సియర్గా ఉండి మీ పని మీరు చేసుకోండి. వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని ఇన్సులేటర్ మాత్రం పక్కకు కూడా తలకాయ తిప్పలేరు. మేము చూస్తున్నాం కాబట్టి చెప్తా ఉన్నాం ముందు. సరే, ఈ అవకాశం ఇచ్చిన విశ్వా గారు అందరికీ, మిగతా ఉపాధ్యాయులందరికీ శుభాకాంక్షలు. ఒక మాట చెప్పిన వరహాల మాట చెప్పారు సార్. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్, చాలా మంచి సూచన చేశారు. ఇక మనకి చాలా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చారు సార్. రైల్వేలను నడిపారు, వచ్చారు, వెటర్నరీని చూశారు, ఈ చివరికి వచ్చి ఎడ్యుకేషన్లో చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు. చాలా స్పిరిట్తో ఉన్నారు, వారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. గౌరవనీయులైన పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు గారికి, నా తోటి ఉపాధ్యాయులకు, ప్రియమైన విద్యార్థులకు శుభాకాంక్షలు. నాకు ఇది ఫస్ట్ బ్యాచ్. నేను ముందొస్తే బాగుండేదేమో మీతోని కొంచెం 10thలో నాకు బాగా దొరకలేదు. ఒక్కళ్ళనే డిస్ట్రిక్ట్ మీట్కి తీసుకెళ్ళగలిగాను, నాజియాని. మీరు కూడా మంచిగా 10th అయిపోగానే కాంపిటేటివ్ అంటే ఇంటర్మీడియట్, డిగ్రీ, గ్రాడ్యుయేషన్ చేసుకొని మంచి కాంపిటేటివ్ ప్రిపేర్ అయ్యి, గ్రూప్స్ అలాంటి వాటికి ప్రిపేర్ అయ్యి మంచిగా కొట్టాలని కోరుకుంటున్నాను. మీరు ప్రిపరేషన్లో ఎలాంటి హెల్ప్ కావాలన్నా నేను చేస్తాను. అందరికీ నేను ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటానని. ముఖ్యంగా నాకు మంచి స్టాఫ్ దొరికింది ఇక్కడ. ఎందుకంటే నాకు స్టార్టింగ్ కొత్తలో హెచ్ఎంలు ఎట్టుంటారో కొంచెం భయపడుకుంటూ వచ్చాను. ఎందుకంటే నేను కొంచెం రకరకాల డిపార్ట్మెంట్లో చేయటం వల్ల ఇబ్బంది పడుకుంటే వచ్చాను. ఇక్కడికి వచ్చాక నాకు మంచిగా అనిపించింది. ఒక డ్రాయింగ్ ఆఫీసరు ఇట్లా ఉంటాం, మంచిగా రెస్పెక్ట్ ఇచ్చుకుంటాం, నన్ను కూడా సార్ అని పిలవటం. అది సార్ మంచోడు అంటే పని చెప్పడం కాదు, సార్ పని చెప్పే విధానం కూడా చాలా బాగుంటుంది. చెప్పి ఎప్పుడు ఏ పని చేపియాలో ఆ పని చేపిస్తాడు. కరెక్ట్గా ఒక అడ్మినిస్ట్రేటరు ఒక ఇంట్లో ఒక అమ్మ నాన్న పని చేయించుకుంటూ చాలా చక్కగా ఉంటున్నారు సార్. మంచిగా చదువుకొని మీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ 2-3 రోజుల్లోనే ఉంది. చక్కగా నీట్ హ్యాండ్ రైటింగ్తో మంచి స్కోర్ సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన సార్లకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
ఏమే పిల్ల అన్నప్పుడల్లా గుచ్చే పువ్వుల బాణాలు, గుచ్చే పూల బాణాలు అవి తేనే సుక్కల తానాలు, గుచ్చే పూల బాణాలు అవి తేనే సుక్కల తానాలు. నువ్వు పిలిసే పిలుపులు తెరిసేనే గుండె తలుపులు. నన్ను కొట్టుకో నన్ను తిట్టుకో నీ దానివని పేరు పెట్టుకో, నన్ను కొట్టుకో నన్ను తిట్టుకో నీ దానివని పేరు పెట్టుకో. ముట్టుకో సుట్టు సుట్టుకో ఈ సిన్నదాని చెయ్యి పట్టుకో, జర ముట్టుకో సుట్టు సుట్టుకో ఈ సిన్నదాని చెయ్యి పట్టుకో. నువ్వు దూరం దూరం ఉన్నావంటే మోయాలేని భారాలు, మోయాలేని భారాలు అవి దాటాలేని తీరాలు, మోయాలేని భారాలు అవి దాటాలేని తీరాలు. నూరేళ్ళు నువ్వు సోమతి లేకుంటే సింహ చీకటి. నన్ను కొట్టుకో నన్ను తిట్టుకో నీ దానివని పేరు పెట్టుకో, నన్ను కొట్టుకో నన్ను తిట్టుకో నీ దానివని పేరు పెట్టుకో. ముట్టుకో సుట్టు సుట్టుకో ఈ సిన్నదాని చెయ్యి పట్టుకో, జర ముట్టుకో సుట్టు సుట్టుకో ఈ సిన్నదాని చెయ్యి పట్టుకో. రంబలాంటి చిన్నదానివే ఈ రమ్మ నావు నడకదానివే, రంబలాంటి చిన్నదానివే ఈ రమ్మ నావు నడకదానివే. తమిళనాడు దేశం తమిళనాడు దేశం
సిద్ధరాల మనసు నాది చిన్నగా పోతుంటావా చూడగా పోతుంటావా నేను సిద్ధరాల దానితో చిన్నలు చూపిస్తావా సిద్ధరాల మనసు నాది చిన్నగా పోతుంటావా చూడగా పోతుంటావా ఇంట్లో చిన్నదాన్ని నేను సిద్ధరాల దానితో చిన్నలు చూపిస్తావా పిల్లగా వెంకటేశ చూడగా పోతుంటావా కానక పోతుంటావా నా పిల్లగా వెంకటేశ చూడగా పోతుంటావా కానక పోతుంటావా అందాల గుమ్మ నేను ఆగకపోతున్నావా అలసులు చూస్తున్నావా ఈ సొమ్మేమన్నడిగినా సోకుల పడుకున్నావా సొమ్మ చెల్లిపోతావా నీ ఎంట తిరుగుతున్నానని అలసైపోతున్నానా నువ్వే కావాలనొస్తే నన్నేగా గట్టవా పిల్లగా పిల్లగా ఏవో పిల్లగా వెంకటేశ చూడకపోతుంటావా కానకపోతుంటావా నా పిల్లగా వెంకటేశ చూడకపోతుంటావా కానకపోతుంటావా ఓయ్ కళ్ళకు కాటుక వెడితే కన్యాకుమారిని నా కన్ను చూడపోతివి బొమ్మల నడుమ బొట్టు వెడితే పల్లెకనంటను నిన్నే విడిచి పెట్టను అబ్బాయిలకు చిన్నదాన్ని శివన్ని పిల్లలు చిన్న చూపు చూస్తే నిన్ను నేను ఇడిచి పెట్టను ఓ పిల్లగా అరరే అల్లరి అల్లరి చూపులతో ఒక గిల్లరి మొదలాయి ఇహ మెల్లగా మెల్లగా ఎదలో నా చిరుగిల్లుడు షురువాయి అర చిక్కిలి గిల్లి గిల్లి గిల్లాయి ఈ పిక్క గాలి వలన మరి ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోయి ఈ రాత్రి దయ వలన Praveen P.G. Vishnu Remix.
Vishnu. Vishnu.
డియర్ మేడమ్స్, గురు బ్రహ్మలారా, ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో పెరిగి ఇక్కడే కలిశాము చదువులమ్మ చెట్టు నీడలో. వీడలేమంటూ వీడుకోలంటూ వెళ్ళిపోతున్నాము చిలిపి తనపు చివరి మలుపులో. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. బుక్కులోన రాణికి పంపిన ప్రేమ లేఖలు, సైన్సు ల్యాబులోన శీలపై చల్లిన ఇంకు చుక్కలు, ఫస్ట్ బెంచిలోన మున్నిపై వేసిన పేపరు ఫ్లైటులు, రాధ జల్లో నుంచి రాబర్టు లాగిన రబ్బరు బ్యాండులు, రాజేషు ఇచ్చిన రోజా పువ్వులు, శ్రీవాణి పెట్టిన చెవిలో పువ్వులు, కైలాషు కూసిన కాకి కూతలు, కళ్యాణి పేల్చిన లెంపకాయలు, మరపురాని తిరిగి రాని గురుతులండి. మీ మనసు నొచ్చుకుని ఉంటే మన్నించండి. పెద్ద మాటలు దూరుకోండి, అల్లరంటే మాకు కూడా సరదాలండి. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో పెరిగి ఇక్కడే కలిశాము చదువులమ్మ చెట్టు నీడలో. వీడలేమంటూ వీడుకోలంటూ వెళ్ళిపోతున్నాము చిలిపి తనపు చివరి మలుపులో. మాస్టారి బోడిగుండు పైన బోలెడు చోకులు, రాగిణి మేడము రూపురేఖ పైన గ్రూపు సాంగులు, సుబ్బయ్య మాస్టారి స్కూటీకి గుచ్చిన గుండు పిన్నులు, టైపిస్టు కస్తూరి ఖాతాలో తాగిన కోకు టిన్నులు, బ్లాక్ బోర్డు పైన గ్రీకు బొమ్మలు, సెల్ ఫోనుల్లోన సిల్లి న్యూసులు, బాతురూములోన భావ కవితలు, క్లాసు రూములోన కుప్పి గంతులు, మరపురాని తిరిగి రాని గురుతులండి. మీ మనసు నొచ్చుకుని ఉంటే మన్నించండి. మనకు క్షమాపణలు ఎందుకండి, మీ వయసులోన మేము కూడా ఇంతేనండి. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. We miss all the fun, we miss all the joy. Thank you.
అత్తరు సాయిబు సాయిబు బాగుందమ్మ చూపుకు నచ్చిందే, అత్తరు సాయిబు బాగుందమ్మ చూపుకు నచ్చిందే, చూపులతోనే గుండెల మెత్తని సూదులు గుచ్చిందే, అత్తరు సాయిబు రారా నా అందగాడా రారా. వరల్డ్ కప్పును జస్ట్ మిస్ అయి తిరిగొచ్చా, వరల్డ్ కప్పును జస్ట్ మిస్ అయి తిరిగొచ్చా, అక్కడ చూపని అందం ఒకటి నీకే చూపిస్తా. मीठा है कोसा है बारिश का बोसा है, कोसा है कोसा है बारिशों का बोसा है, मीठा है कोसा है बारिश का बोसा है, कोसा है कोसा है बारिशों का बोसा है. जल 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 थल जल थल जल 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 बहता जल नन्नारे 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 बरसो रे मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो. गिली 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 हाँ हा 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 हा. गिली गिली माटी के चल घरौंदे बनाएंगे रे, हरी भरी अम्बी की डाली मिलके झूले झूलाएंगे रे, हो धन बैजू गजने हल जोते सबने, बैलों की घंटी बजी और ताल लगे भरने, रे तैर के चली मैं तो पार चली, रे तैर के चली मैं तो पार चली, पार वाले पर लेके नार चली रे मेघा नन्नारे नन्नारे नन्नारे.
Thank you.